Welcome back. Now, today we will start the reading of chapter 4, class 7th, the Mughal Empire. First, we can discuss when was Mughal Empire established in India. Mughal Empire was established during 16th and 17th century in India. Then, who were the Mughals? Mughals कौन सीगे? मुगल सीगे जेड़े वो डिसेंडेंट्स सीगे दो ग्रेट लाइनेजिज ऑफ रूलर्स दे। डिसेंडेंट मीन सक्सैसर्स। डिसेंडेंट्स वो परसन हुंदे ने जिहड़े डिसेंडेड करते हैं किसी पार्टिकुलर एंसैसटर नूं। लाइनेजिज की हुंदियां ने? लाइनेजिज दा मीनिंग आ वो डिसेंडेंट्स किसी पार्टिकुलर एंसैसटर जां फैमिली दे। वो किहनूं बिलोंग करते सी? उन्होंने दे जिहड़े डिसेंडेंट्स सीगे वो भी रूलर्स नूं ही बिलोंग करते सी। उन्हों दी मदर साइड तो जिहड़े उन्हों दे डिसेंडेंट्स सीगे वो जंगेज़ खान सी, जिसकी मौत जिसकी डैथ 1227 दे विच होई। द मंगोल रूलर रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। वो एक मंगोल रूलर सी जिसने चाइना ते सेंट्रल एशिया दे उपर राज किया। उन्हों दे फादर साइड तो मुगल्स दे फादर साइड तो किहदे सक्सैसर सीगे? तैमूर दे। किहदे सक्सैसर सी? तैमूर दे, जिसकी डैथ 1404 दे विच होई। उन्होंने रूल किया ईरान, इराक ते मॉडर्न डे तुर्की दे उपर। हाउएवर जिहड़े मुगल सीगे उन्हां नूं मुगल जां मंगोल कहना पसंद नहीं सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिहड़ा जंगेज़ खान की जिहड़ी मैमोरी सी वो किहदे नाल एसोसीएट करदी सीगी? वो जिहड़े काउंटलैस लोग उहदे पिछे लगे हुए सीगे। ठीक है जी। इट वॉज ऑलसो लाइक द उज़बेक्स देयर मुगल कॉम्पीटिटर्स, जिहड़े उसदे मुगल कॉम्पीटिटर्स सीगे। जिहड़े उन्हां दे एंसैसटर सीगे उन्होंने दिल्ली नूं कैप्चर किया, दिल्ली नूं जित लिया 1398 दे विच। सो जिहड़े मुगल सीगे वो प्राउड फील करते सी तिमोरिद एंसैसटरी ते। इहदे ते फील करते सी प्राउड वो अपनी मदर साइड जिहड़ी वो फादर साइड जिहड़ी उन्हां दी सीगी डिसेंडेंट्स वाली उहदे ते वो प्राउड फील करते सीगे। ठीक है जी, माण महसूस करते सी। तैमूरिद दा मीनिंग की है? डिसेंडेंट फ्रॉम तैमूर। तैमूर दे जिहड़े डिसेंडेंट्स सीगे। जिहड़ी तैमूरिद दा वो एक पर्शियन डायनेस्टी आ गई। ठीक है जी, जिन्हों तुर्को मंगोल कहा जाता सी। ठीक है जी, तैमूर डायनेस्टी नूं बिलोंग करते सीगे। नैक्सट हैगा मुगल मिलटरी कंपेन्स। मुगल दियां मिलटरी कंपेन्स किहड़ियां सीगियां? फर्स्ट सीगे जिहड़ा बाबर सी वो फर्स्ट मुगलर एंपरर सीगा जिसने थ्रोन हासिल किया 12 ईयर की एज दे विच। किहदे तो? ऑफ फरगाना इन 1494 दे विच। उस तो बाद उन्होंने इन्वेजन हुई उज़बेक्स दे नाल। ठीक है जी, अदर मंगोल ग्रुप्स दे नाल। जिहड़ा बाबर सीगा उसनूं फोर्स किया गया भी वो थ्रोन नूं छड्ड देवे। ही सीज्ड काबुल। उसने की किया? उसने सडनली होल्ड कर लिया काबुल दे उपर 1504 दे विच। बाबर ने डिफीट किया दिल्ली दे सुल्तान इब्राहिम लोधी नूं पानीपत दे विच एंड दिल्ली ते आगरा दे उपर कैप्चर कर लिया उसनूं। उसने उहदे उपर जित प्राप्त कर ली। जिहड़े मुगल सक्सैसर सीगे वो किहड़े-किहड़े सी? बाबर, हमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। नैक्सट हैगा उसकी बुक सीगी अकबरनामा एंड आइने अकबरी। जिहड़ा अकबर सीगा उसका एक क्लोज फ्रेंड सी, एक कोटियर सी जिसका नाम सी अबुल फजल। उसने उसकी समय की जिहड़ी हिस्टरी सी वो लिखी है उसने बुक दे विच। ठीक है जी, जिहड़ा अबुल फजल सी उसने 3 वॉल्यूम लिखे ने हिस्टरी दे उस टाइम दी दे। वो क्लोज फ्रेंड सी ते उसका कोटियर सीगा। उसने 3 वॉल्यूम लिखे अकबर दी राइन दी टाइम दे। उस बुक का उसनूं नेम की दिता उसने? अकबरनामा। उस बुक का नेम की सी? अकबरनामा। 3 वॉल्यूम हिस्टरी सी जिहड़ी अकबर राइन दी वो की सी? फस्ट वॉल्यूम सीगा जिहड़ा ओहदे विच की सीगा कंप्राइज्ड करदा सी वो सारियां चीज़ां जिहड़े अकबर दे एंसैसटर दे नाल मतलब कि उसदे दादे पड़दादियां दे नाल जुड़ियां होईयां सन। सैकेंड वॉल्यूम सीगा जिहड़ा ओह
ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਵੋਲੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਰਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਕੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਕਬਰਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਆ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ। ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰ ਆਫਿਸਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੀਸ ਐਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਾਟੋਨੇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੌਜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਤਵਾਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਲਮਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਤੇ ਜੈਸੂਇਸਟ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਔਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਮਾ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜੈਸੂਇਸਟ ਨਾਲ। ਦੇ ਵਰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਜੁਰੈਸਟੇਰੀਅਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਸੋਲਾ ਕੁਲ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਗ੍ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਈਨੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਦਰ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੈਂਜਿਸ ਖਾਨ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਤੈਮੂਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਈਬਸ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੰਗੋਲ ਟਰਾਈਬਸ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਤੈਮੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਮੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਆਫ ਤੈਮੁਰਦ ਇੰਪਾਇਰ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਿਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ, ਐਨਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਬੂ ਸਈਦ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦੈਟ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਬਾਬਰ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਈ ਮੁਗਲਸ emphasized their ਤੈਮੂਰਦ ਐਂਡ ਨਾਟ ਮੰਗੋਲ ਡੀਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੈਮੂਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗਾ ਮਸਾਕਰ ਆਫ ਇਨਨਿਊਮਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਸਾਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਗੋਲਸ ਦੇ ਅਦਰ ਟਰਾਈਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਮੁਗਲ ਲਾਈਨੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਅਬੂ ਸਈਦ, ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਜੂ, ਹਿਮਾਂਜੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ,
अकबर तो नैक्सट जहांगीर, नैक्सट जहांगीर तो नैक्सट शाहजहां, शाहजहां तो नैक्सट औरंगजेब। नैक्सट हैगा राइज ऑफ बाबर, बाबर का जिहड़ा राइज सीगा, ठीक है, वो किन्ना टाइम रहा, किन्ना उसने रूल किया, किहो जिहा उसदियां नीतियां सी, ठीक है, कुछ आपां पहलां डिटेल कर चुके हैं। बाबर ने रूल किया 1526 तो लैके 1530 CE तक। उसने सक्सीड किया थ्रोन ऑफ फिरागना जदों वो सिर्फ 12 साल का सी, उसने उदों जित प्राप्त की सी। उसके जिहड़े एंसैस्ट्रल थ्रोन सीगा उसनूं उन्होंने की किया, फोर्स किया भी वो छड्ड देवे ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मोंगल ग्रुप ऑफ उजबेक्स ने। आफ्टर ईयर्स ऑफ बैंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ उसने अचानक ही होल्ड बना लिया अपना, सडनली उसने अटैक करता काबुल के उपर, जित प्राप्त कर ली 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ। इन 1526 उसने दिल्ली सुल्तान नूं हराया, इब्राहिम लोधी नूं पानीपत की लड़ाई दे विच, ठीक है, वो फस्ट बैटल सीगी उन्हां दी, ते उन्होंने कैप्चर कर लिया दिल्ली ते आगरा, ते उसने मुगल इंपायर नूं फाइंड किया। नैक्सट मुगल ट्रडिशनस ऑफ सक्सैशन, जिहड़े मुगल सीगे वो कादे विच बिलीव नहीं करते सी ते कादे विच बिलीव करते सी। जिहड़े मुगल सीगे वो कादे विच बिलीव नहीं करते सी, प्रीग्यूमिनियोच्योर दे विच वो सिस्टम जिहदे विच जिहड़ा एल्डर सन आ वो अपने फादर दी इनहैरिट दे मतलब कि एस्टेट का मालक होवे, जानी वो अपने फादर दी टाइटल का मालक होवे, ठीक है जी। इनहैरिट का मतलब टाइटल भी हो सकता, मनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्लीयर। नैक्सट जिहड़े मुगल सीगे वो बिलीव करते सी मुगल ते तैमूरिद कस्टम दे विच, वो सीगा कैपुसनरी डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंगेस्ट ऑल द सन्स। डिवीजन किहड़ा मतलब कि सारे जिहड़े सीगे वो सारे जिन्ना भी जानी दी उन्हां दी प्रॉपर्टी वगैरह सी, जो राज वगैरह सीगे वो सारियां उन्हां दे पुत्रां दे विचकार डिवाइड होण। नैक्सट इज़ रिलेशनशिप ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स नाल मुगल्स दे किहो जिहे रिलेशनशिप सीगे। मुगल कंपेन्ड अगेंस्ट अदर रूलर्स, उन्होंने होर रूलर्स के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ियाँ, ठीक है जी। मैनी रूलर्स वर ज्वाइंड मुगल वलंटरीली, कई उन्होंने नाल ज्वाइन कर गए, ठीक है, उन्होंने नाल काम करना उन्होंने शुरू कर दिता, क्योंकि मुगल सीगे वो बहुत पावरफुल बन गए सी, बहुत ताकतवर बन गए सीगे। जिहड़े राजपूत सी वो इहदी गुड एग्जाम्पल है। जिहड़े राजपूत सीगे उन्होंने अपनियां लड़कियां सीगियां जिहड़ियां उन्हां दा विआह मुगल फैमिलीज़ दे विच करना शुरू करता ते हायर पोजीशनस ते वो पहुँच गए, ठीक है जी। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वैल, ठीक है, कुछ नूं रजिस्ट भी किया गया, बट मोस्टली सीगे जिहड़े वो हाई पोजीशन ते चले गए। उन्होंने मुगल कोर्ट दे विच हाई पोजीशनां हासिल कर लियां, अपनियां लड़कियां नूं मुगल्स दे नाल ब्याहता, ठीक है जी। जिहड़े शोधिया राजपूत सीगे मेवाड़ दे उन्होंने रिफ्यूज़ करता सी इस चीज़ नूं, ठीक है। नैक्सट आ गया बेटा ईवन डिफीटड रूलर्स वर ट्रीटड ऑनरली बाय मुगल्स, जिहड़े हारे होए सीगे जिन्होंने वो जित प्राप्त कर लेंदे सी मुगल, उन्हां दी भी वो रिस्पैक्ट करते सी। मैनी डिफीटड रूलर्स वर गिवन देयर लैंड, उन्होंने जिहड़ी उन्हां दी लैंड बतन सी उसनूं वापस कर दिता जाता सी एज असाइनमेंट्स, जानी बतन जंगीर के तौर पर उन्हां दी जिहड़ी लैंड सी उसनूं वापस कर दिता जाता सी, ठीक है जी। चाहे वो उन्हां दे अधीन ही हो जाते सी, उन्हां ते वो अपनी जित प्राप्त कर लेंदे सी, ठीक है जी। इसलिए बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, इन्हों दे विच हर टाइम बैलेंस बना के रखना ये मुश्किल सीगा। नैक्सट हैगा मानसबदारी सिस्टम। मानसबदारी सिस्टम की सी, एक ग्रेडिंग सिस्टम आ जिहड़ा मुगल्स द्वारा यूज़ किया गया। वो रैंक फिक्स करते सी, सैलरी ते मिलटरी रिस्पोंसिबिलिटी सीगियां जिहड़ियां उन्हां दियां उन्हां नूं वो फिक्स करते सीगे, ठीक है जी। मानसबदार आ जिहड़ा रैफर करता एक इंडिविजुअल नूं जिहड़ा होल्ड करता सी किसी मानसब नूं, जानी दी मीनिंग आ पोजीशन और किसी रैंक नूं होल्ड करता सीगा, ठीक है जी। वो रैंक करते सीगे, सैलरी दिंदे सी ते मिलटरी रिस्पोंसिबिलिटीज़ आउंदियां सी इहदे विच। जिहड़ी रैंक ते सैलरी सी वो डिटरमाइंड बाय ए न्यूमरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, उसनूं जात कहा जाता सी। जिहड़ी हायर जात सीगी वो हायर नोबल पोजीशन ते उहदी सैलरी ज़्यादा हुंदी सी, ठीक है जी। उहदी पोजीशन कोर्ट दे विच नोबल हुंदी सी, ठीक है, उच्ची पोजीशन हुंदी सी ते जिहड़ी उहदी सैलरी सी वो भी ज़्यादा हुंदी सी। जिहड़े नोबल सीगे उन्हां दी 5000 वर रैंकड हायर दैन दोज ऑफ 1000, कईयां नूं 1000 मिलदी सी। ईवन सिविल ते जिहड़े मिलटरी ऑफिसर सीगे उन्हां नूं मानसब दिता जांदा सी। अकबर दे राइन दे विच 29 मानसबदार सीगे, ठीक है जी, जिन्हां दा रैंक 5000 जैट सीगा।
क्लीयर। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਜੰਗੀਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 79 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗੀਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਆਫਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਗਰਾਂਟਡ ਸਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪੈਸਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਔਰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦਸ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਸਫਰਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਬਤ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਨਟੂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਇਟਸ ਓਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਟਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਟੋਡਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੌਪ ਜੀਲਡ ਦਾ 10 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1570 ਤੋਂ 1580 ਤੱਕ। ਡਾਟਾ ਟੈਕਸ ਵਾਜ਼ ਫਿਕਸਡ, ਡਾਟਾ ਟੈਕਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਨਟੂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਓਨ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਓਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜ਼ਬਤ। ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਐਂਡ ਸੂਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਸੀਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੂਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਪੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਸਦਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਕਤਾਦਾਰ, ਮਨਸਬਦਾਰ ਐਂਡ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਸ। ਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਔਰ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ ਇਕਤਾ, ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ 'ਚ ਜੰਗੀਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ। ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਾਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸਬਦਾਰ ਜਾਂ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਕਤਾਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਕਤਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੈਲਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਇਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਕਲੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੰਗੀਰ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਐਂਡ ਆਈਨੇ ਅਕਬਰੀ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ 3 ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਖੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਈਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੋਲੀਅਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਵੋਲੀਅਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ।
ਵੋਲੀਅਮ 3 ਵਿੱਚ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀਲਡ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਬੇਸਿਸ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੈਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਕਬਰਸ ਰਾਈਨ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਇਨ 1570s, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੈਨ ਉਲਮਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ, ਜੀਸੈਸਟ, ਪ੍ਰੀਸਟ, ਜੁਰੈਸਟੇਰੀਅਨਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਨ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲ ਡੋਗਮਾ ਵਰ ਆਫਨ ਬਾਈ ਗॉड्स, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਡਿਸਹਾਰਮੋਨੀ ਅਮੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈਗॉट ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਈਗॉट ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੋਗਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਗਮਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੋਗਮਾ। ਡੋਗਮਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਗॉट ਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਹਾਰਮੋਨੀ ਅਮੰਗਸਟ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਫੋਕਸਡ ਔਨ, ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਨੈਸਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ। ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਨ ਜਹਾਂਗੀਰਸ ਕੋਰਟ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮਿਰੋਸਿਨਾ ਮੈਰਿਡ ਦਾ ਐਂਪਰਰ ਮੁਗਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਨ 1611 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੱਕ ਲੋਇਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਨਾਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਐਜ਼ ਏ ਮਾਰਕ ਆਫ ਆਨਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਟਰੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨਸ ਬੀਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਟਾਈਟਲ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਦਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟਰੱਕ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਕੁਈਨ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਲ ਸਟੇਟਸ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸਬਲਾਈਮ ਐਂਡ ਐਲੀਵੇਟਡ ਮੈਜੈਸਟੀ। ਸਬਲਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲੀਵੇਟਡ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉੱਚੀ ਮਜੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸਕੁਅਰ ਸੀਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਸੀਲ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਏ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
बी द लेडी ऑफ द एज, उस समय दी वो एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण लेडी सी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अदर किंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।